बेस्ट सर विशेष కొంచెం సుభాష్ కదా రెండు బాత్ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ಆಲ್ವಿನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸನ್ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಿರಣ್ ಬಂಗೇರ, ಬದ್ರುನಿಸಾ, ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು DK ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಮುಖಾಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಿಧಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದರ ಬ್ರಾಂಚನ್ನು ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಗುರಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಇವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಮುಖಾಂತರ ಹಲವಾರು ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಇದು ಉಲ್ಲಾಸದ ತಾವಿವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂತಾಪ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತೀರಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬ್ರಾಂಚ್ ಬರೋ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟ ಹೆಸರಾಂತ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ. हे देवा मोगाळा तारुका सृष्टी आणि मुनशार असणारा तुझे सृष्टी येऊंगा शेता संसार तुवे रचलो सुंदर तो केलो रावले सारखे नेटोन मुनशाराय केलो ओगली तुका सदां फावो येर असणारा हे देवा मोगाळा तारुका सृष्टी आणि मुनशार असणारा तुझे सृष्टी येऊंगा शेता सर्वेस्वर तुमचे सुबह असो समात प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता जेजू म्हणालो सर्गीचे राज अशे म्हणयत एका मनशाक आपले घर सोडून परगांवाक वयताना आपल्या नौकरांक आपयले आनी आपल्या दडवा बदकाची तांकां जबाबदारी दिली. हर एकल्याक ताचे समर्थतेकेन ताणें दिले. एकल्याक 5 तालेंतां, दुसऱ्याक 2 तालेंतां आनी तिसऱ्याक 1 तालेंत. उपरांत तो पयनार गेलो. 5 तालेंतां घेतिल्ल्या नौकरांक ती वैभवाट गेली आनी चडीत 5 तालेंतां जोडली. तशेंच 2 तालेंतां घेतिल्ल्यान आनीकय 2 तालेंतां जोडली आनी 1 तालेंत घेतिल्लो नौकार गेलो आनी धरणीक एक कोंड कोंडून आपल्या धनयाचो दोडू ताणें पूर्ण दवरलो.
जायत्या काला उपरांत तसो दनी फाटी आयलो आनी येता सदांच्या लागीं लेख घेवंक लागलो. म्हज्या भाव भयणीनो, ह्या जाग्यार आमी विशेश रितीन वयवाट करूंक ह्या बँकाद्वारे हांगासर आयले आसता. देवान आमकां सर्वांक ताच्या टॅलंटान भरलेलो जावन आसा. त्याच हांगाच्या मॅनेजिंग डायरेक्टर आनी सर ताचे प्रेसिडेंट, वायस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर आनी हांगासर वावर करता सुमेश तांचेर तोच देव आशिर्वाद घालूं. हांकां ह्या तांकां तांचे देय आसले जर टॅलंट तांणी उर्जीत करूंक आनी तशेंच हांगासर प्रगती हाडूंक जायची कृपा आनी बेसांव तोच देव दिवं दी म्हणून आमी मागता. ह्या हांगासर वावर करतले हांव सुमेश तांकां समर्पण दिवन आनी तशेंच हाचे संगी आसचे हेरी हांगाचे हे ब्रांचेस आनी ताचे मलाकेर हांगासर आसात तांकां सर वावर तुज्या पांयांत दवरन सर्वेस्परा बापा आमी तुजे कडेन प्रार्थना मागता. सर आमची मागणी तूं आयकून घे. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सगळ्यार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आमोक्षिता तशें आमचे बदकां मुगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन नाका तूं वायटांतले आमकां निवार. आमेन. सर्गींच्या बापा तुवें मनशाक वावर करूंक उलो दिलोय आनी बुदवंतकायेचे देणे दिले. आज हे नवें बँक उक्तावण करच्या संदर्भी ह्या बँकाच्या मालकाचेर वावराड्याचेर आनी तांच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुज्या नांवान प्रारंभ जावचें हे बँक तुजे कृपेन आनी देणयान प्रगतीचे वाटेन चलय. ह्या बँकाक येवच्या सर्वांचेर तूं आशिर्वाद घाल. हे नवी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवान मागता. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सुवे आसूं. सपददार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर हांगासर वावर करतल्याचेर आनी ह्या ऑफिसर बँकाचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ DK ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇದರ 12ನೆಯ ಶಾಖೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಿಧಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ DK ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಆರ್ವಿನ್ ಜಾಯಲ್ ನರೋಣ ಸರ್ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ತೊಕ್ಕೋಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅವರನ್ನ ಬೊಕ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀಡಿ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗೌರವಿಸಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಐವನ್ ರಾಡ್ರಿಗಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ನೆಲ್ಸನ್ ಸರ್ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡ ಹೌದು, ಆತ್ಮೀಯರು ಕೂಡ ಹೌದು. ನಮ್ಮ ನೆಲ್ಸನ್ ಸರ್ ಅವರು ಇವರನ್ನ ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಟಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಬಂಗೇರವರು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ತೊಕ್ಕೋಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇವರಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ
ಶ್ರೀಯುತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಂದಾಳು, ಸಮಾಜದ ಓರ್ವ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬದ್ರುನೀಸಾ ಮೇಡಮ್, ಈ ಒಂದು ತೊಕ್ಕೋಟ್ ಶಾಖೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬದ್ರುನೀಸಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರೆಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬಂದಿರುವ ನೀವುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆದರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಶ್ರೀಯುತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಅವರು ದೀಪವನ್ನು ಅರಳಿಸುವ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೀಗ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳ ಶಾಖೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಿಥುನ್ ಸರ್ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ. ಆದಿಯೊಳು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಪೂಜಿಸಿದ ಧರ್ಮರಾಯ, ಆದಿಯೊಳು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಪೂಜಿಸಿದ ಧರ್ಮರಾಯ. ವಂದಿಪೆ ನಿನಗೆ ಗಣನಾಥ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಕೋರಿರುವಂತಹ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅನಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ. ಈಗ ಜಾಗ ಸಣ್ಣದಾದರೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಿಧಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ DK ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಆಲ್ವಿನ್ ಜಾಯಲ್ ನರಣ್ಣರವರು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಏನಪ್ಪ ಯಾವ ಥರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿನೋದ್. ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಮಾಲಕರಾದ ನವೀನ್ ಡಿಸೋದರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇಲಂತಬೆಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಈ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡಿದಂತಹ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ಐವನ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರೇ, ದಿನೇಶ್ ರೈ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಉಳ್ಳಾಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಶಾಖೆಯ
ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಕಿರಣ್ ಬಂಗೇರ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆಯನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಿಧಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ DK ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ 2021ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು 300 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಬರುವ ಒಂದು 2 ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಆದರೂ ಸಹ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು 2022ರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಛಲ ಬಿಡದೆ 3 ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 2022 ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ 2022-23ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ 3,90,00,000 ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಪುತ್ತೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೆ. 19 4 ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಫೆಬ್ರವರಿ 19, 2021ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಮೊನ್ನೆ 4 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 19, 2025 ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು, ಅವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೋ ಬೆಂಬಲದಿಂದಾಗಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಜನಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿ ಏನು ಸರ್ಕಾರಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಇವರು ಬಹಳ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲಾಖೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಇವರು ತಂದಂತಹ ಏನು ಉದ್ಯೋಗ ರಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಂದಂತಹ ನೀತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಬ್ಬ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಕೂಡ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜರ್ನಿ ಏನಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು. ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. 2022ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಿಗೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಂದಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರೋದು. ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕಷ್ಟವೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಂದು ಪಿಗ್ಮಿ ಏಜೆಂಟರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ ದಿನಗಳಿದೆ. ಆ ಚೊಚ್ಚಲ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ 3,90,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 2023-24ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವಾಗಲೂ 2 ಬ್ರಾಂಚ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಹಂಪನಕಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಬ್ರಾಂಚ್. ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ 5,10,00,000 ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಸಂಸ್ಥೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಿಧಿ. ಹಾಗೂ 24-25ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ
16 ಕೋಟಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. 1ರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು 12ನೇ ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಶ್ರಮ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದು ಕಟ್ಟೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಯುವಕರ ತಂಡ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅನುಭವಸ್ಥರು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸಮಾಜದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ 12 ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ನಾನು ನಿಜವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲಾಖೆಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಯ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಶ್ರೇಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಿಧಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದು MCA ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್, ರಿಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಲೋನ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದೊಂದು ಪ್ರೊಪರೇಟರ್ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸಾಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಹಾಗೂ ವಿಡ್ರಾವಲ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು 40,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದಾಗ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇದ್ದರೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂದು 10,000 ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮಗೊಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಬೇಕು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ರೂ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಇದ್ರೂ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ DK ಫಿನ್ಸರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು 16% ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ವಾರ್ಷಿಕ 16% ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ 16% ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಎಣಿಸಿರ್ಬೋದು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 16,000 ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗಲ್ಲಿ. 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 8ರಿಂದ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಲೋನನ್ನು ಪಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸುಲಭ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೇವೆ ಅಪ್ ಟು 2 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಜಾರನ್ ಚಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದು ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತದೆ. ಇದು AR ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಮತ್ತು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ DK ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದು ಸಹ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1932 ಅಂಡರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರ ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯಗಾರರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮತಿ ದೊರಕಿದೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇವರ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇರಳ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ದಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ದಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಂದಿನ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂಬರುವ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೇರಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ ಕಳೆದ ನಂತರ ಏನು ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತಾರಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ DK ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದರ ನೋಂದಣಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು 2025-26ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ DK ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮುಖಾಂತರ 12 ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮಳಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ.
ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು DK ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಮದರ್ ಕಂಪನಿ DK ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಮುಖಾಂತರ. ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ನ ಶಾಖೆ ಇವತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಮಂಗೇರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 5 ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಿಧಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿನಿಂದ 12 ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಆಲ್ವಿನ್ ಚಾಯಲ್ ಅವರನ್ನ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೆ. ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ನಮಗೋಸ್ಕರನೇ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಫಾದರ್ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಾದರ್ ಅವರು ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಐವನ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಸರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಲ್ವೇನ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಎಲ್ಸನ್ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು PUC ಮಾಡುವಾಗ ಪಾದುವದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು 12ನೇ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿಗೆ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬೈಬಲಲ್ಲಿ 12 ಅಂಕೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯೇಸುವಿಗೆ 12 ಜನ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಸಪ್ಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಡಗಡೆಯ ಸೈಡಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಪ್ಪರಲ್ಲಿ. ಅವರು ಆ 12 ಜನ ಯೇಸುವಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಈಗ ಅಲ್ವಿನ್ ಅವರ ಹತ್ರ 12 ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಇದೆ, 12 ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮೇಯ್ನ್, ನಾನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಈ DK ಗ್ರೂಪಿನ ಮೇಯ್ನ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀರ. 12 ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬಲಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಏನು ಗುರಿ ಇದೆಯಾ, ವಿಷನ್ ಮತ್ತು ಮಿಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಶುಭ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಬರುವ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ನಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತಲ್ಲಿ ಒಂದು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. ನಾವು ಯಾರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಆ ಮಾತು ಇದರಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಈ ಒಬ್ಬರ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಮಾಡಿದ ಈ ಕೆಲಸ. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದ ಆ ಮಾತು ಇವತ್ತು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಚನ್ನು ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡಲು ನೀವು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀರ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಪರಿವಾರದ ಏನೇನು ನೀಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಐವನ್ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಶುಭಾಶಯದ ಮಾತು ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಲಂಧರ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾಲಕರು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಆಲ್ವಿನ್ ಚಾಯಲ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಈಗ ತಾನೇ ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸಿದ UT ಖಾದರ್ ಸಭಾಪತಿಗಳಾದ UT ಖಾದರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಚರ್ಚಿನ ಖಾದರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನವೀನ್ ಅವರೇ, ದಿನೇಶ್ ರೈ ಅವರೇ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗ್ತದೆ. ಉಲ್ಲಾಲ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಊರಿನ ಜನರಿಗೂ ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೆರೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳಗಲಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು
ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಬರುವ ನೇತಾರ ಕಂಪನೀಸ್ ಇವರ 12ನೇ ಶಾಖೆಯ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾನೇ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರು, ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಅವರನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾನೇ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನುಡಿದಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಅವರೇ, ಇದರ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಲ್ವಿನ್ ಜೋಯಲ್ ನೊರೋನರವರೇ, ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ, ಈ ಒಂದು ಮಳಿಗೆಯ ಮಾಲಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನವೀನ್ ಡಿಸೋದರವರೇ, ಹಾಗೂ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಖೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಬಂಧುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಗರ. ಅನೇಕ ಜನ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಂಥ ಶಾಖೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಕೇವಲ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಸೂಲು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನಿತರ ವಿಚಾರಗಳ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಣ ಏನಾದರೂ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ 25,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೊಡೋದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇವೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಗಡಿ ಭಾಗದ ಕೇರಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ತಾಳ್ಮೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಲ ತೆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವವನು ಬಹಳಷ್ಟು ತಲೆಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನ ತಲೆ BP ರೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ 105 BP ಅದು 20ಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳವರ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ಇವತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗತಕ್ಕಂಥ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ 3 ಜನರನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ 12 ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಎಷ್ಟೇ ಉದ್ದ ಇದ್ದರೂ ಎಷ್ಟೇ ತೋರ ಇದ್ದರೂ ಹೃದಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜೀವ ಅದು ಹೋದಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಣ್ಣದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಇಚ್ಛೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಏನು ಗುರಿ ಇದೆ ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು. ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ ತಕ್ಷಣ ಏನೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ನಾನು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತಾಗ ಓಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಆಳದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು. ಆರಂಭ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಲಿನವರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಯಾರೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟಪಡದೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತು ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲಿತವರು. ಮಂಗಳೂರಿನ SDM ಲಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪದವೀಧರತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು UT ಖಾದರ್ ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿತವರೇ. NSUವಿನ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಂಥ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ತಂದೆ MLA ಆದ ನಂತರ 2004ರ ಮತ್ತೆ ಅವರು ತೀರಿ ಹೋದ ನಂತರ ಚುನಾವಣೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಟ್ಟೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಲಿ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕರುಣಿಸುವಂಥದ್ದು. ಯಾವನೇ ಇರಲಿ, ಅವನು ಬಡವನಿರಲಿ ಶ್ರೀಮಂತನಿರಲಿ, ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅವನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾವು ಗಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತಿಥಿಗಳಾದರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಅಭ್ಯಾಗತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾರನ್ನು ಕರೆದು ಅವರು ಬರ್ತಾರ ಅವರು ಅತಿಥಿಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತು.
ಯಾರು ಹೀಗಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಗತರು. ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಯೇಸುದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. 12 ಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತೇಳಿ. ಪಂಚಮಂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ. ಈಗ ನಾವು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಪಂಚಮಂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರು ಗಣಪತಿ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು, ತ್ಯಾಗಂರವರು. ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಜನ ಇರಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿರಲಿ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮದು ಇದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಎಲ್ಲ ಮತ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾನತೆಯ ಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಹಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಆ ಭಗವಂತ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಖೆ ಆರಂಭ ಆಗುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದೆಷ್ಟು ಮನೆಗಳವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ದಿನೇಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಪ್ಪೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಬೆಗಾಲಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಗಣೇಶಣ್ಣನವರ ಒಂದು ಮುತಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಈಗ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದಂಥ ಶ್ರೀ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತು ಉಳ್ಳಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಇವರಿಗೆ ಡಿಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಆಲ್ವಿನ್ ಜೋಯಲ್ನವರನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಡಿಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜ ಇವರಿಗೂ ಡಿಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಮಗೂ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಇನ್ನೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಇವರಿಗೂ ಡಿಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ಐವನ್ ರೋಡಿಗ್ರಸ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಡಿಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಡಿಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ತಕ್ಕೊಟ್ಟು ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಕಿರಣ್ ಬಂಗೇರ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಡಿಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ತಕ್ಕೊಟ್ಟು ಇವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಭದ್ರಂಗಿ ಸಹ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ತಕ್ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ AR ಉಪವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ತಕ್ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದಂಥ ಮಿಥುನ್ ಸರ್ ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಲಘು ನೀವು ನಿಮ್ಮವರಿಗೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂದು ಒಂದು ನಮಕ್ RBI ಅಂಡಾಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂದಿಂಚ ಪಂಡ MC ಅಂಡಾಡು ಪಂಡ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೈರ್ಸ್ ಅದು ನಮಕ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊನು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ನಮಕ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರ್ಪುನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ನಿಧಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಪಂಡ ನನ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಏಪಲ ಪನ್ಪ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಿಧಿ ಅವು ನಿಧಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಸೊಸೈಟಿ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೈರ್ಸ್ ಅವು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಕ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಂತ್ನ February 19, 2021 ಐಡ್ಬಕ್ಕ ನಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪುರ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫೇಸ್ ಮಂತೊಂದು ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ 2025 19 ಮರಣೆ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ 4ನೇ ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣ ಮಂತ ಇತ್ತ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಸುಧಾರಣ 16 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಉಂಟು ಪಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಧಾರಣ 10 ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳುಂಟು ಅಂಚೆನೆ ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಕಳ ಬಂದು ಐಟ್ ಹೊಸ 2 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಕಾರ್ಕಳ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆತನು ಇತ್ತೆ ಉಡುಪಿದ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಉಡುಪಿದ ಬ್ರಾಂಚೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಇಟ್ಟು ಸಾಧಾರಣ ತಿಂಗಳು ನೂತ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ದು ಮಿತ್ತು ಜನ ನಮಗೆ ಯುವಕರು ಉದ್ಯೋಗ ಮನ್ಪೊಂದು ದಯಪಂಡ ನನ್ನ ಕಂಪನಿದ ಉದ್ದೇಶ ಖಾಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಪೊಡತ್ತೆ ಖಾಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮನ್ಪೊಡು ಕಂಪನಿ ಉದ್ದೇಶ ಆಗ್ತದೆ. ಕಂಪನಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಕೊರಡು ಆ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಕೊರಡು 10 ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬುಲೆ ಪಂಪಿನ ಅವಳೊಂದು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ಎಂಗ್ಲ
ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ಕಂಪನಿದ ಅಂಚ ಅದು ಖಾಲಿ ಬೊಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಗದಿತ ಟೈಮುಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರ್ಪ ಒವ್ವೇ ರೀತಿ ದಾಖಲೆಗೆ ತಾಪತ್ರೆ ಆಪಲೆಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಇದ ಮಟ್ಟ ಎಂಕಲ ಕಂಪನಿದ ಉದ್ದೇಶ ಹತ್ತು ಅಕಲು ಬತ್ತೆರನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಏತು ಫಾಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರ ಆಪಿನ ಅಂಚಿನ ಫಾಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಮೂಲ ಎಂಕಲ ಉದ್ದೇಶ ಆತಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೊಕ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆವಡ ಅತ್ತು ಹೋಮ್ ಲೋಡ್ ಆದ ಬೊಕ ನನ್ನ ವೆಹಿಕಲ್ ಲೋನ್ಸ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜೆ ಇತ್ತೆ ಓನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಕೊರ್ಪ ಅವು ಎಂಚ ಪಡಂದ ಎಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 20 ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಡು ಅವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಿದಿಟ್ಟು ಅದು ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ ನನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಸೊ ಅಕಲ್ ಅಲ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಅಕಲ್ ಅತೇರ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪೇರು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಚಿನದಲ್ಲ ಉಂಟಾ ಇದ್ದ ಎಂಗ್ಲ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಪಾಡ್ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆಡು ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆಡು ಅತ್ತಂದ ಫಂಡ್ಸ್ ನಮಕ್ ಬತ್ತನಂದ ನಮ್ಮ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಕೊರ್ಪನಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಖಾಲಿ ಇಪ್ಪುನು ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚನೆ FTs ಬೊಕ RD ಬೊಕ BD ಪಡಂದ ನಮ್ಮೈತೆ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪನ್ಪುಣಂದ ಸೊಸೈಟಿ ಪಿಗ್ಮೀಸ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ ಅಭಿನ ಡೈಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಪನ್ಪ DD ಪನ್ಪೇರ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಂಕಲ್ ಲೆಪ್ಪುಣವ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಚ ಪೂರ RD ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೇರ FT ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೇರ ಬೊಕ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಎಂಕಲ ಮೂಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಡ್ಡಿ ಏನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಇದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮನ 4th ಇಯರ್ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ 18.5 ಫ್ಲಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಅವು ಎಂಚ ಲೋನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ DD ಮುಖಾಂತರ ಪಂಡ ಪಿಗ್ಮೀಸ್ ಪಂಡತೆ ಅಕಲು 180 ಡೇಸ್ ನಮಕ್ ಕಡದಿಪ್ಪಡು ಪಿಗ್ಮಿ 88 ಕತ್ತದಿತ್ತಾರ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ 10,000 ಆತ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡ್ಕ ಐಕೆ ಎಂಗ್ಲು 30% ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನು 10ಗೆ 30,000 ಮಟ್ಟ ಎಂಗ್ಲು ಅಕಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪ 18.5 ಫ್ಲಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ನೀ 4th ಇಯರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು ಪಂಡ 4th ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಇತ್ತ 5th ಇಯರ್ಸ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮೋಡುಲ್ಲ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಆಫರ್ ದೀತ FTಗೆ 1 ಲಕ್ಷದ ಮಿತ್ತು ದಿನದಂಡ 12.5 ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಗೆ 12% ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಎಂಗ್ಲೈತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಂಪನಿದ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮೋಡು ಡಿಪ್ನಾಗ ಐಕೊಂಜಿ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಅವಿಗೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಏರಂಡಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ 1 ಲಕ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಏರಂಡಲ್ ನಮ್ಮ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ದಿಯರಂದ ಅಕಲೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿದ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಆಫರ್ ಥ್ರೂ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಕುಡ್ಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ 10 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಕಳಾಡು ಎಂಗಲ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಪೋದು ಏರಂಡಲ್ಲ ದಾದಾರ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡಿತಂದ ಐಕ್ಬೋದು ಅಡೆಗೆ ಒಂದು ಅಡೆಗೆ ಪೊಲೀಜಿಂದ ಐಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನು ಅಕಲಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಐತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಪನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ದೇಡು ಬಟ್ ಐತೆ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇಪ್ಪುನು PVS ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೋಟಕ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಉಂಡತೆ ಆಯ್ತಾ 2ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಉಂಡು 203 ಆಫೀಸ್ ನಂಬರ್ ಎಂಗ್ಲು ಟೋಟ್ ಇತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಡುಂದಾಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಂಗ್ಲು 93 ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬೊಕ ಎಂಗ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಪಂಡ ಪಿಗ್ಮಿಸ್ ಪೂರ ಏಜೆಂಟ್ ನಕ್ಲು ಐತೆ ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಪನ್ಪುಡಂದ 153 ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲು ಟೋಟಲ್ ಒಲ್ಲೈತೆ ಮತ್ತು 53 ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಎಪ್ಪು 7,000 ಪ್ಲಸ್ ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಪಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಆ್ಯಡ್ ಆಗೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಗ್ಲು 7,000 ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತ ಟೋಟಲ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಇಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಾಗ ಐತೆ ಬೊಕ ಎಂಗ್ಲು ಐತೆ ಈ ಇಯರ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಡ್ ಪಂಡ 2024 ಬೊಕ 25 ಐತೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ 16 ಕರೋಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಂದ ಎಂಗ್ಲ ಬುಕ್ ಸೈಜ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 20 ಕರೋಡ್ ಎಂಗ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪನೆ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೊಂದು ಜೈಕ್ ಉತ್ತರಾಪ ಪನ್ಪಿನ ಎಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶ ದೀವೊಂದು ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆನು ಅಂಚೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತನ 7,000 ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಏರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರ ನಮ್ಮಡೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣమైన ಅಂಚಿನ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ಪ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಪ್ಪದ ಪಾತ್ರೆ ಅನಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪನ್ನೊಂದು ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪ ಪಂಡ ಅಪ್ ಟು 2 lakhs ಮಟ್ಟ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೊರ್ಪ ಒವೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಲೋನ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನೊಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲು ಲೋನ್ ಕೊರ್ಪ ಯಾಪಂಡ ಅವು ಕೆಲವು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಡು ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಂಚ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ನಕಲು ಪನ್ಪೇರ ಅವಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಎತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ರಡೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲೋನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅವು ಪಂಡ ಐತೆ ಅಲ್ಪ ಏರ್ ಪೂರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಪೇರ ಅಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪನ್ಪೇರ ಅಕ್ಲ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಐತೆ ಏನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಪ್ಪುಡು ಅವು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆದಿತ್ತು ನಂದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಕ್ಲು ಏಪಲ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ನೆಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಂದ ಅಕ್ಲು ಆಯ್ನಾದು ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಲು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಂಪನಿದ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಕೊರೊಂದು ಬೈದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಪನ್ಪನ ಪಾತ್ರೆ ಅನಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಇವತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಇದರ 12ನೇ ಶಾಖೆ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಜಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 5 ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಡಿ ಕೆ ಲೋನ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಜಾರ್ ಅಂಡ್ ಚಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಿಧಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಡಿ ಕೆ ಫಿನ್ಸರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಡಿ ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಭಾಗದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳಾದ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡೈಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ರಿಕರಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇದರ ಮೇಲೆ ಗರಿಷ್ಠ 11% 12% ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಒದಗಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಸುಲಭ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ 18% 20% ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಣಕಾಸಿನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಇದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಹೀಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆಲ್ವಿನ್ ಜೋಯಲ್ ಅವರನ್ನು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸೇವೆಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.